हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ श्रीगणेशाय नमः ॐ श्रीसरस्वत्यै नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो गुरुभ्यः ॐ विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनिमायया परिदिवो भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवास्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॐ नमः श्रीपरमहंसास्वादित चरणकमलपिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् संस्कृतिमहं भजे विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विग्रहपादं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणेनोरससुधया पूजयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः मनसो मुक्तयो न स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः वाचो विदारिणीं नाम्नां कायस्तप्रभवनादिषु कर्मभिर्भ्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मङ्गलाचरिते गानैः रतिर्न कृष्ण ईश्वरे भवे भवे यदा भक्तिः पादयो तव जायते तथा कुरु स्वदेवेश नाथ त्वं नयत प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः
तं नमामि हरिं परम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमस्तं कर्षणाय च अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषज सन्ति सकलारोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अङ्गनामङ्गनामन्तरे माधवो माधवं माधवं चान्तरेणाङ्गना इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः सञ्जगो वेणुना देवकी नन्दनः वंशी विभूषितकरां नवनीयदाभां पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान श्री कृष्ण ઘણો લાંબો વખત હસ્તિનાપુરમાં ગયા. હવે ભગવાન હસ્તિનાપુરથી દ્વારિકા જવાની તૈયારી કરી રહ્યા. એ પરમાત્માને જોઈને હસ્તિનાપુરની સ્ત્રીઓ ભગવાનનું ચિંતન કરે. આ ભગવાન કોણ છે? કાલે જો સૃજતી અવતી અસ્તિ ન તત્ર સર્જતે. આ ભગવાન એ છે સર્વનું સર્જન કરનાર છે, સર્વનું પાલન કરનાર છે, સર્વનો સંહાર કરનાર છે, છતાં ક્યાંય ભગવાન આસક્ત થતા નથી. એટલું જ નહીં, આ ભગવાન ફક્ત સૃષ્ટિનું સર્જન જ કરે છે એમ નહીં, પણ પાલન કરવા માટે ભગવાને શું કરવું પડે? યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત. એક વસ્તુ અહીંયા કે છે યદા હિ અધર્મેણ તમોધિયઃ યુપાઃ જીવન્તિ. તમોધિયઃ ધર્મ કોઈ ભૌતિક વસ્તુ નથી. આ ધર્મ છે એવું કોઈ ભૌતિક સ્થૂળ વસ્તુ ધર્મ નથી. ધર્મ એ મનુષ્ય બુદ્ધિમાં છે. સ્પષ્ટ સમજવાનું. ધર્મ અને અધર્મ માત્ર ને માત્ર ક્યાં છે? મનુષ્ય બુદ્ધિમાં. અન્ય કોઈ સ્થાન પર ધર્મ નથી. શાસ્ત્ર વિધાન કરે છે ધર્મ કોને કહેવાય, અધર્મ કોને કહેવાય, એનું વિધાન શાસ્ત્ર કરે. ધર્મનું વિધાન કરનાર શાસ્ત્ર છે, પણ ધર્મનું અધિષ્ઠાન તો ક્યાં છે? મનુષ્ય બુદ્ધિ છે. કોઈ મનુષ્યને કહેવું પડતું નથી. બાળપણથી જન્મથી બધાને ખબર ધર્મ કોને કહેવાય, અધર્મ કોને કહેવાય. જેવું છે નાના બાળક સાથે જો આપણે ખોટું બોલીને બજાર ગયા હોઈએ, પાછા આવીએ ત્યારે એના મનમાં પણ શું આવે? ભલે હજી સ્પષ્ટ બોલી શકતું નથી બાળક, સ્પષ્ટપણે પોતાની ભાવના પ્રગટ ન કરી શકે, પણ એ બાળકને એટલું તો સમજાઈ જાય છે મારી મમ્મી મારી પાસે ખોટું બોલીને જાય.
એક બાળક કંઈક ખોટું કરે, એ બાળક બાળ મંદિરમાં જવાનું જવું, ત્યાં કંઈક તોફાન મસ્તી કરે, ખોટું કરે, ઘરે આવીને એવી ડાહી વાતો કરે, આપણને શું થઈ જાય? આપણને ખબર પડી જ જાય કે આજે આપણો ડરો કેમ છે, જાય કેમ? એને પણ ખબર છે મેં કંઈક ખોટું કર્યું. સમજ, કોઈને અધર્મ ધર્મ શીખવવાની જરૂર જ નથી. પ્રશ્ન ક્યાં છે? અહીંયા કે છે અધર્મેણ તમોધિય નૃપા. આ રાજાઓ છે, રાજાઓ તો ધર્મનું પાલન કરવાનું છે, પણ એની બુદ્ધિ કેવી થઈ ગઈ? તમોધિય, તામસિક વૃત્તિના થઈ ગયા. અને જ્યારે તામસિક વૃત્તિ આવે છે ત્યારે પછી ધર્મનું ઉલ્લંઘન બહુ સહજ બને છે. જે નિદ્રા છે, આળસ છે, પ્રમાદ છે, એને તમસ કહેવામાં. અને ત્યાં શું થઈ જાય? અધર્મને કારણે એ લોકોની બુદ્ધિ તામસિક થઈ ગઈ છે. એટલું જ નહીં, આવા જે રાજાઓ જે છે, તામસિક બુદ્ધિ વાળા રાજાઓ છે, અધર્મ કરી રહ્યા છે. જીવંતી તત્ર એચ હિ સત્વતઃ કિલ ધત્તે ભગમ સત્ય મૃતમ દયા યશ. ત્યારે ભગવાન આ સત્ય, મૃતમ, યશ, દયા આ બધા ગુણોની ફરીથી સ્થાપના કરવા માટે શું કરે છે? અનેક પ્રકારની રૂપાણી ભવાય દશરથ યુગે યુગે, દરેક યુગમાં જરૂર પડી ત્યારે ત્યારે બધું એક જ છે. આ સમજ સંભવામી યુગે યુગે. હસ્તિનાપુરની સ્ત્રીઓ કે છે આ ભગવાનને આ સૃષ્ટિનું પાલન કરવા માટે અધર્મની જ્યારે વૃત્તિ થઈ જાય છે ત્યારે અધર્મનો નાશ કરવા માટે અને ધર્મ, જો અધર્મનો નાશ કરવો હોય તો કોનો નાશ કરવો? પરિત્રાણાય સાધુના વિનાશાય દુષ્કૃતા. અધર્મનો નાશ નથી કરવાનો, અધર્મનું પાલન કરનાર દુષ્કૃતિના જવાબ છે. એટલું જ નહીં, ધર્મની રક્ષા નથી કરવાની, ધર્મનું પાલન કરનાર જે સાધુઓ છે એની રક્ષા કરવાની. શંકરાચાર્ય એટલા માટે સાધુ બહુ સુંદર વ્યાખ્યા કરે. આપણે શું માનીએ કે દાઢી હોય, તિલક કરીને, રુદ્રાક્ષ માળા પહેરી, કેસરી કપડા પહેરે કે સાધુ? આ સાધુનું લક્ષણ છે. શાસ્ત્ર અનુકારી સાધુ, જે શાસ્ત્રને અનુરૂપ પોતાનું જીવન જીવે એને સાધુ. તદ વિપરીત પાપી, એનાથી જે વિપરીત છે કોણ છે? પાપ કર્મ કરનાર છે. તો સાધુની જો રક્ષા થશે તો પછી ધર્મની રક્ષા થશે. અને ભગવાન અહીંયા ઘડી શાના માટે? સાત્વિક ગુણનો આધાર લઈને પોતાના ઐશ્વર્યથી, ભગવાન છે, પોતાના ઐશ્વર્યથી ભગવાન શું કરે છે? સત્ય, ઋત, દયા, યશ, આ સર્વ પોતાના ઐશ્વર્યને પ્રગટ કરીને ભવાવે રૂપાણી દશરથ યુગે યુગે પોતાના ઐશ્વર્ય. આ ભગવાનનું ઐશ્વર્ય કેવું છે? યશ છે, સત્ય છે. મુંડક ઉપનિષદ પણ એક જ ચર્ચા કરે, સત્યમેવ જયતે. આ મુંડક ઉપનિષદનો મંત્ર છે, આ સમજવાનું. જય સત્યમેવ જયતે, આ સત્ય છે. સત્યેન લભ્ય, આ આત્મા પ્રાપ્ત કરવો તો ઉપાય શું છે? એક સત્ય માત્ર. અને સત્ય કોણ પ્રગટ કરે છે? પરમાત્મા પોતાના ઐશ્વર્યથી. ભગવાન દયા કોને કહેવાય? યશ કોને? દયા શા માટે ભગવાન પ્રગટ કરવી પડે? જ્યાં ધર્મ હોય ને ત્યાં દયા હોય. દયા એ મનુષ્યના હૃદયનો સહજ ભાવ છે. એને અંગ્રેજીમાં એમ્પથી કહેવાય. સિમ્પથી ને, સિમ્પથી એટલે કોઈના પર દયા ખાવી. જો આ દયા ખાવી વસ્તુ અલગ કહેવાય.
માનવ સહજ ગુણ છે. કોઈ પણ વ્યક્તિને દુઃખી જોઈએ એટલે આપણા મનમાં શું આવે? દયા આવે. આ કેટલાક બહેનો પેલા દીકરાને લઈને જાન લઈને લગ્ન કરવા જાય. જો આ તમે પછી જયારે વિદાયની વખત આવે ને એટલે પેલી છોકરી રડતી હોય, છોકરીની માં રડતી હોય, એટલે પેલા બે જે સાસુ કહેવાય, જો એ તો દીકરી લેવા એ રડવા માંડે છે. જો એને રડવું આવી જાય કે બીજાને રડતા જોઈએ, બીજાને દુઃખી જોઈએ એટલે આપોઆપ આપણા મનમાં શું છે? એ દુઃખનો અનુભવ. અન્યની પીડા, અન્યનું દુઃખ એને સમજવાની શક્તિ શું છે? ભગવાને આપણા હૃદયમાં આપી. કોઈ પણ મનુષ્ય હોય એને આ ભાવ એના હૃદયમાં છે, પણ એ ભાવને શું કરવું પડે? પ્રગટ કરવું પડે. દયા બધાના હૃદયમાં, પણ એ દયાને શું કરવી પડે? પ્રગટ કરવી પડે. કર્મ દ્વારા આપણે શું કરવું પડે? પ્રગટ કરવું પડે. અને એટલે ભગવાન અહીંયા કરી સ્ત્રીઓ શું કહે છે કે ભગવાને આ દયા, યશ, સત્ય બધાને પ્રગટ કરવા માટે આ ફરી જન્મ ધારણ કર્યો. અહો અલમ શ્લાઘ્ય તમામ યદોહો કુલમ. અને અત્યારે તો અહીંયા કોણ પ્રશંસનીય છે? શ્લાઘ્ય એટલે કે સૌથી શ્લાઘ્ય સમમ, સૌથી વધારે પ્રશંસનીય જો કોણ કોઈ હોય તો એ કયું છે? આ યદુકુળ છે. કેમ? કારણ કે એ યદુકુળમાં ભગવાને જન્મ ધારણ કર્યો. સૌથી ભાગ્યશાળી જો કુળ હોય તો યદુકુળ છે. એટલું જ નહીં, અહો અલમ પુણ્ય તમામ મધોવનમ. આ મધુવન વૃંદાવન જે છે એ ખરેખર સૌથી ભાગ્યશાળી છે. કે કેમ? કે ભગવાને શું કર્યું હતું? પોતાના સ્વપદ રમણ પ્રાવિશ ગીત કીર્તિ. ભગવાને પોતાના પગથી એ વૃંદાવનની રેતી જે છે ગાશે એને પાવન કરી નાખી. ત્યાં ભગવાન રમણ કરતા હતા, ભગવાને ત્યાં અનેક લીલાઓ કરી. આમ યદુકુળ એ ભાગ્યશાળી છે, શ્રેષ્ઠ છે, પ્રશંસનીય છે. એ જ રીતે આ વૃંદાવન પણ ખરેખર ભાગ્યશાળી છે, જ્યાં પરમાત્માએ પોતાના ચરણ રજથી સંપૂર્ણ વૃંદાવનને, મધુવનને, યમુના તટને પવિત્ર કરી નાખ્યો. અહોબત સ્વ યશ તિરસ્કરી કુશસ્થલી. કુશસ્થલી એટલે દ્વારિકા. આ દ્વારિકા પણ કેવી છે? પુણ્ય યશસ્કરી ભુવઃ. આ સર્વ સ્વર્ગના સુખ, સ્વર્ગની કીર્તિનો તિરસ્કાર કરીને સર્વ યશ આપનાર આ પરમાત્મા જે છે એ પરમાત્માએ ક્યાં જન્મ ધારણ કર્યો? આ પૃથ્વીને પાવન કરવા માટે થઈને આ દ્વારિકા પણ સ્વર્ગમાં નહીં ગઈ, સ્વર્ગનો ત્યાગ કરીને અહીંયા પૃથ્વી પર આવી ગઈ. વિચાર કેમ? કારણ કે પશ્યંતિ નિત્યમ તદ અનુગ્રહે સ્થિતમ સ્મિતાવલોકમ સ્વપતિમ સ્વયત પ્રજા. કારણ કે એવું શા માટે ન કરે? પરમાત્મા પોતાના મંદ મંદ મુસ્કાનથી આ સંપૂર્ણ જગતને પોતાના અનુગ્રહથી આ ભગવાન સર્વને જોઈ રહ્યા છે, કૃપા દ્રષ્ટિ બનાવી રહ્યા છે. આવા ભગવાનને માટે કોણ અહીંયા ન આવે? સ્વર્ગનો ત્યાગ કરીને આ પૃથ્વી લોક પર કોણ આવવાની ના પાડે, જ્યાં ભગવાન સ્વયં હાજર હોય છે? એટલું જ નહીં, નૂનમ. અને આ જુઓ તો ખરા, આ યશોદા છે, આ ગોપીઓ છે, આ બધી ગોપીઓ, આ યશોદાઓ, વ્રજ બાલિકાઓ. એટલું જ નહીં, આ દ્વારિકામાં જે ભગવાનની 16,108 રાણીઓ છે એ બધી કેવી? એમણે તો એવું શું વ્રત કર્યું છે, કેવા સ્નાન કર્યા હશે, કેવા કેવા હવન કર્યા હશે. વ્રત સ્નાન ભૂતાદિ ઈશ્વર સમર્પિત યસ્ય ગૃહિત પાણી. જેમનું પાણી ગ્રહણ ભગવાને કર્યું. આ કેવી ભાગ્યશાળી હશે ગોપ બાળાઓ, વ્રજ બાળાઓ, ગોપીઓ, ગોપ બાળો કે ભગવાને શું કર્યું? એમને ગ્રહણ કરી લીધું.
પીબંતિયાહ સખી અધરામૃતમ મુહુઃ વ્રજ સ્ત્રીયઃ આ વ્રજ સ્ત્રી તો એનાથી પણ વધારે ભાગ્યશાળી છે. કેમ કે ભગવાનના અધરામૃતનું પાન કરવા એમને મળ્યું. સમૂહ યદાકયાહ અને એમનું સ્મરણ કરવા માત્રથી આ ગોપબાલો મૂર્છિત થઈ જતી હતી. યા વીર્ય સુખેન કૃતઃ સ્વયંવરે પ્રમથ્ય ચૈત્ય પ્રમુખાનિ સુસ્મિનઃ. એટલું જ નહીં, આ ભગવાને દ્વારિકામાં પણ શું શું કર્યું. એ શિશુપાલ આદિ જ્યાં બેઠા હતા એવા રાજાઓના માનનો નાશ કરીને વીર્ય સુખેન કૃતઃ સ્વયંવરે સ્વયંવરમાં ત્યાં ભગવાન ગયા અને ભગવાન શું કર્યું, રૂક્મિણી આદિ રાણીઓનો હરણ કર્યું. આ બધું ભગવાને શરૂ કરેલું. આ સમજ સ્વયંવરમાં શું છે, જો સ્વયંવરમાં રૂક્મિણીનું હરણ એમણે કર્યું અને દ્વારિકામાં અર્જુન પાસે સુભદ્રાનું હરણ કરાય. એટલે પોતે તો કરે પણ શું છે, યજ્ઞરાજરથી શ્રેષ્ઠ. આ સમજવાનું. આ ભગવાન જ કહે ગીતામાં. અર્જુન તો કહી દીધું તું લઈને જા, બાકીનો મામલો હું સંભાળું. આમ ભગવાનનો પ્રેમ કેવો હતો કે રૂક્મિણી આદિનું પણ અપહરણ કરી લીધું. ભૌમાસુરે 16,000 બાલિકાઓને શું કરી હતી, કેદ કરી રાખી હતી. ભગવાને બધી બાલિકાઓને છોડાવી દીધી. એ બધાની સાથે ભગવાને એક સાથે 16,000 જે બાલિકાઓ હતી એક સાથે બધાને ભગવાને બધાની સાથે વિવાહ કરે. એટલું જ નહીં, દરેકને માટે અલગ અલગ મહેલ પણ બનાવ્યો. આ ભગવાનની કૃપા તો જુઓ કે આ બધી વ્રજ નારીઓ, આ દ્વારિકાની નારિકાઓ, આ બધી નારીઓ કેવી છે, ભાગ્યશાળી છે. ભગવાને એમનું પાણી ગ્રહણ કર્યું. એતાહ પરમ ત્રિત્વમ અપાસ્તપે શલમ નિરસ્ત શૌચમ બતસાધુ પૂર્વત. ભગવાન એટલું જ નહીં, આ કમલ નયન પુષ્કર લોચન પતિ યાસામ ગૃહાત. અને ભગવાન આ બધી રાણીઓને લાવીને ખાલી મૂકી દીધી એમ નહીં. જા સમજજો, તું તારા ઘરમાં રોટલા બનાવ, હું મારે જે કરવું એ કરું, એમ નહીં. જા સમજ. આ સમજ. પતિ ધર્મ કોને કહેવાય, પત્ની ધર્મ કોને કહેવાય, ભગવાન બધો ઉપદેશ કરી જ રહે. એટલે ભગવાન આ બધાને પોતાના જીવનમાં લઈ આવે એટલું જ નહીં, પણ આજે પતિવ્રતા જે સ્વતંત્ર સ્ત્રીઓ હતી એ બધાને પણ શું કર્યું, એમની સર્વ ઈચ્છાઓ પૂરી કરી. જાતુ અપત્ય ધૃતભિઃ હૃદય સ્પૃશન. એમને અનેક પ્રકાર જો વિચાર. સત્યભામાને એકવાર બાગમાં એક સરસ મજાનું ફૂલ દેખાયું, એકદમ કોમળ ફૂલ. જોયું કે ભગવાન આ સુગંધ બહુ સુંદર છે, આ ફૂલ કયા છોડનું છે મને ખબર નથી, પણ ભગવાન ક્યાંથી લાવ્યા છે. ભગવાને ફૂલ જોઈને કીધું કે સત્યભામા, આ ફૂલ પૃથ્વી પરનું નથી, આ તો સ્વર્ગનું ફૂલ છે, પારિજાત છે. સત્યભામા કે ના, પણ મારે તો જોઈએ, ભલે સ્વર્ગનું હોય. સત્યભામા માટે પારિજાતનું વૃક્ષ લેવા ભગવાન ક્યાં ગયા, સ્વર્ગમાં ગયા. અને ભગવાન તો ત્રિલોક સ્વામી છે. સમજો, એટલે ભગવાન તો પારિજાતનું વૃક્ષ ઉપાડીને ચાલતી પકડી. પેલો ઇન્દ્ર કે હું સ્વર્ગનો રાજા છું, મારી મંજૂરી વગર તમે આ લઈ જઈ શકો નહીં. ભગવાન કે હું જે કરું ના, કે તમારે મારી સાથે યુદ્ધ કરવું પડશે. ભગવાને ઇન્દ્ર સાથે શું કર્યું, યુદ્ધ કર્યું. યુદ્ધમાં ઇન્દ્રને હરાવી અને પારિજાત ક્યાં લઈ આવ્યા, આ પૃથ્વી પર લઈ આવ્યા. આ પારિજાત ભગવાનને પ્રિય છે. આ સમજ. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનું પ્રિય પુષ્પ કયું છે, પારિજાત. એ કોને માટે, સત્યભામા માટે. સ્વર્ગમાંથી ભગવાન અહીંયા લઈ આવ્યા. આમ દરેક પ્રકારથી જે રાણીઓની જે પણ ઈચ્છાઓ હતી એ ઈચ્છાઓની પૂર્તિ કરી, એમને અનેક પ્રકારની ભેટ આપી, એમને પ્રસન્ન કર્યા. અને ત્યાર પછી ક્યાંય એ લોકો ક્યાંય ભગવાન એમને છોડીને ગયા જ નથી. જાપણી ભલે આપણને એમ કે ભગવાન હસ્તિનાપુરમાં, આગળ દ્વારકાની ચર્ચા આવશે ને, તો
કે ભલે દ્વારિકામાં ભગવાન ગયા, દ્વારિકાથી ભગવાન હસ્તિનાપુર ગયા હતા, પણ આ રાણીઓ માટે ભગવાન ક્યાંય ગયા જ નતા. આ ભગવાનની એ લીલા છે કે એમને છોડીને બીજે ક્યાંય ભગવાન ક્યાંય ગયા જ નથી. આપણને બધું ભગવાન હસ્તિનાપુરમાં, ગોપીઓની પણ એ જ હાલત હતી. ઉદ્ધવજી ત્યાં ગોપી પાસે ગયો, ભગવાને જ મોકલ્યા. ત્યારે ગોપીઓને જોઈને ઉદ્ધવજી વિચારે કે આપણી ગાંડી થઈ છે, શું થઈ ગયું? ત્યારે એક ગોપીએ પૂછ્યું, તું કોણ છે? કે ઉદ્ધવ. કે તું ઉદ્ધવ કોણ? અમે ઓળખતા નથી, જા. પેલો નરેન્દ્ર મોદી કોઈ પૂછે ને તું કોણ, જા સમજ. હું શ્રી કૃષ્ણનો મિત્ર છું, ભક્ત છું, પ્રેમી છું. કે અમે તો તારું નામ ક્યારેય સાંભળ્યું જ નથી. તું કેમ અહીંયા આવ્યો? તો કે દ્વારિકાથી શ્રી કૃષ્ણનો સંદેશો લઈને હું આવ્યો. તો કે દ્વારિકાથી શું કામ આવ્યો? કે ભગવાને મને મોકલ્યો, શ્રી કૃષ્ણએ મને મોકલ્યો તમને સંદેશો આપવા માટે. તો તમે કોણે કીધું શ્રી કૃષ્ણ દ્વારિકા ગયા? કેમ? આ મેઘ શ્યામ છે એ અમારો શ્યામ સુંદર છે, આ કાળો પથ્થર છે એ અમારો શ્યામ સુંદર છે, આ કાળી કોયલ એ અમારો શ્યામ સુંદર છે. અમને છોડીને અમારો ભગવાન ક્યાંય ગયો જ નથી. તું કયા દ્વારિકાની વાત કરે? કયા દ્વારિકા નાથની વાત કરે? વૃંદાવનમાંથી અમને છોડીને એ ક્યારેય ગયો નથી. આમ ભગવાન એકવાર જેને સ્વીકારે, એકવાર જેને પ્રેમ કર્યો, એકવાર જેનું પાણી ગ્રહણ કર્યું, ભગવાન ક્યારેય એને છોડીને જતા નથી. આ વિશ્વાસ છે. અને એટલા માટે શું કહે છે? ન જાતું અપેક્ષ, એક ક્ષણ માટે પણ છોડીને ભગવાન ક્યાંય ગયા. 16,108 રાણી હતી. 16,108 રાણીઓને આ પ્રકારથી ભગવાન ભાવ આપતા હતા, આ પ્રકારથી ભગવાન એમને પ્રેમ કરતા હતા. કોઈને ભગવાને છોડ્યા નથી. આપણે ભગવાનને છોડી દઈએ ને, આપણી ભૂલ છે. આ સમજ. એક રાજા બહુ દુઃખી થઈ ગયા, કોઈ કારણસર દુઃખી હતા. પણ એમને આગળ મેં કીધું ને, ગુસ્સો કરવો હોય, લડવું હોય તો ભગવાન સાથે લડવાનું. આ જગત સાથે ક્યારેય લડવાનું. પેલો ન્યૂટનનો નિયમ છે ને, પૂરેપૂરો કામ કરે. ન્યૂટનનો નિયમ શું છે? એક્શન હોય તો પછી શું થવાનું? રિએક્શન. આ જગતમાં ક્યારેય કરવાનું જ નહીં કોઈ પ્રકાર. લડવું હોય ને તો કોની સાથે લડવાનું? એ ભગવાન સાથે જ લડવાનું. ભગવાનથી બીજા સાથે લડ્યા ને તો પછી મુશ્કેલીમાં આપણે જ મુકાઈએ. કે આપણે આમે પાપડ તો પહેલવાન જેવા માણસ. આપણ તાવ આવે ને તોય સહન થતું નહીં હોય. કોઈ પણ પ્રકારે લડવું હોય ને ભગવાન સાથે લડો, બીજા કોઈ સાથે ક્યારેય લડવાનું છે. ગોપીઓ પણ લડવું હતું કોની સાથે લડતી? ભગવાન સાથે જ લડતી. ક્યારે બીજું યાદ છે? સમજો, ઈશ્વરથી અન્યમાં બુદ્ધિ કરી એટલે શું થવાનું? એ દુઃખી થવાનું. એ પણ રાજા દુઃખી હતો. એટલે એને આવ્યો ગુસ્સો. ગુસ્સો કોઈના પર કાઢવાનો કોઈ મતલબ નથી. એટલે એને ભગવાન પર ગુસ્સો કર્યો. આ પૂજ્ય સ્વામીજી છે, એ સ્વામીજીના ગુરુની સ્વામી તારાનંદજી મહારાજ, હવે તો બ્રહ્મલીન થઈ ગયા. હું જ્યારે એમની પાસે બેસવા જાઉં એટલે મને બધા જાતની વાર્તાઓ કરે. મહાભારતમાં અનેક કથાઓ. એટલે આ કથા એમણે જ મને કીધી. એટલે પેલો રાજાને ગુસ્સો આવ્યો. એટલે રાજાએ ભગવાનના મંદિરમાં જઈને કીધું, કેમ તવ વિશ્વનાથ? કોણે કીધું તમે વિશ્વનાથ છો? કેમ? જો તમે વિશ્વનાથ હો તો હું દુઃખી હોઉં? વિશ્વનો નાથ છો,
હું અનાથ નથી, તમે વિશ્વના નાથ છો, મારા નાથ પણ તમે જ છો, મારું પાલન કરનાર તમે છો. અને તમે જો વિશ્વનાથ તમારું નામ હોય તો પછી હું દુઃખી કેમ થઈ ગયો? જય આમ ચેલેન્જ કરવું હોય તો કોને કરવાનું? ભગવાનને જ કરવાનું. કેમ તમે વિશ્વનાથ? જા સમજો, કોણે કીધું તમે વિશ્વનાથ છો? સર્વનું પાલન કરનાર છું સાંભળું છું, પણ મારા જીવનમાં મને તો કઈ દેખાતું નથી કે તમે મારું પાલન કરી રહ્યા હોય, તમે મારું રક્ષણ કરી રહ્યા હોય. કેમ તમે વિશ્વનાથ? આમ ગોપીઓને પણ એ જ હતું. જો દ્વારિકાની સ્ત્રીઓને, ગોપબાલાઓને ક્યારે એવો અનુભવ થયો નથી કે ભગવાનથી અમે અલગ છીએ. ઈશ્વરથી અલગ થઈએ ને એટલે દુઃખી થઈએ. ઈશ્વરથી તમારું મન અલગ થયું, ઈશ્વરથી દૂર ગયા તો દુઃખ આવવાનું. ગોપીઓને પણ ભગવાને પૂછ્યું કે ગોપી તું દુઃખી છે ને? ના, જરાય નથી. કે કેમ? કે તમારા જીવનમાં સુખ દુઃખ છે કે નહીં? સુખ કોને કહેવાય? દુઃખ કોને કહેવાય? ગોપીની વ્યાખ્યા જો સુખ દુઃખની. શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ એ અમારા માટે સુખ છે, શ્રી કૃષ્ણનું વિસ્મરણ એ અમારા માટે દુઃખ છે. આપણે ભગવાન નામ લેવું દુઃખ છે. માતાજી માળા કરતા કરતા ઊંઘ આવી જાય. જ્યાં સમજ માતાજી માળા કરવા બેસીએ ખરા, પણ મન ક્યાં ને ક્યાં ભટકી જતું હોય. આમ અહીંયા શું કહે છે? એક ક્ષણ માટે પણ ભગવાન, એક વાર ભગવાન જેને સ્વીકારે છે એના હૃદયમાંથી ભગવાન ક્યારે એક ક્ષણ પણ છોડીને જતો નથી. એવા જે ભગવાન છે. એવમ વિદાદંતિનામ સહગિરઃ પુરયોષિતા નિરીક્ષણે. આ પ્રકારથી હસ્તિનાપુરની જે સ્ત્રીઓ હતી આ ભગવાનને સુંદર પ્રકારથી ચિંતન કરતી હતી, ભગવાનના યશનું ગાન કરતી હતી, ભગવાનના ગુણનું ગાન કરતી હતી. અને આવું ગુણનું ગાન જ્યારે કરી રહી હતી, એવમ નિરીક્ષણે અભિનંદન સસ્મી તેને યયો હરિ. ભગવાને એક સરસ મજાની દ્રષ્ટિ એમના પર નાખી, કૃપા દ્રષ્ટિ કરી, એક સ્મિત એમને આપ્યું અને ભગવાન પછી ત્યાંથી નીકળી ગયા. યયો હરિ. ભગવાન ગયા, પણ યુધિષ્ઠિરનો ભાવ જુઓ. ખબર છે આ ભગવાન પોતે રાજા છે, ભગવાન એકલા જઈ રહ્યા છે. એટલે અજાત શત્રુ, આ અજાત શત્રુ યુધિષ્ઠિરના મનમાં થયું. પરેભ્ય શંકિત સ્નેહ, એનું ભગવાન પ્રત્યેનો સ્નેહ એવો હતો કે એમના મનમાં શંકા થઈ, કોઈક એમના ભગવાન પર હુમલો કરશે, કોઈક ભગવાનને દુઃખ આપશે. ગોપી થાય એટલે ભગવાનની રક્ષા કરવા માટે એમણે શું કર્યું? ચતુરંગીણી પ્રયુક્ત, ચતુરંગીણી સેના ભગવાનની સાથે એમને મોકલાવી. એટલું જ ને, આ કુરુવંશના બધા પુરુષો જે હતા એ બધા કુરુવંશના જનો પણ ઘણા દૂર સુધી ભગવાન સાથે ગયા. દૂર ચૌરી કૌરવાન વિરહ આસુરાન. આ વિરહથી આતુર થઈને આ કૌરવો પણ ઘણે દૂર સુધી ભગવાનને વળાવવા માટે ગયા. જો ચતુરંગીની સેના સમજો, આ ચાર એટલે ચાર પ્રકારના એના અંગ છે. ચતુર અંગ, પૈદલ છે, ઘોડા છે, હાથી છે અને રથ છે. અને એટલા માટે એને શું કહેવામાં આવે? ચતુરંગ. ચાર અંગ છે. આ ચારે ચાર અંગવાળી સેના યુધિષ્ઠિરે મોકલાવી. પોતે પણ થોડે સુધી ગયા. સંનિવર્ત્ય દ્રઢમ દગ્ધાન પ્રાયાસ્વ નગરીમ પ્રિયૈહિ. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ આગ્રહપૂર્વક બધાને પાછા હસ્તિનાપુર મોકલાવ્યા. અને ભગવાન પણ ત્યાંથી નીકળ્યા હસ્તિનાપુરથી. હસ્તિનાપુરથી નીકળીને દ્વારિકા આવ્યા. તો રસ્તામાં કયા કયા પ્રદેશો આવે? કુરુજાંગલ, પંચાલન, શૂરસેના, સંયમુનાન, બ્રહ્માવર્ત, કુરુક્ષેત્ર, મત્સ્યાન, સારસ્વતાનથ, મરુધન અતિક્રમ્ય સૌવીરમ અભિયરયો ફરાત આનર્કાન ભાર્ગવ. હે શૌનકજી, આ બધા પ્રદેશને પાર કરતા ભગવાન આનર્ત દેશ, જ્યાં ગુજરાતને શું કહેવામાં આવે? આનર્ત દેશ કહેવાય. આનર્ત ઉપસ ગચ્છાત.
શાંતમાહો મનાગ વિભુઃ. પણ આ ભગવાન કેવા હતા? એમના ઘોડાઓ થાકી ગયા. જ્યારે જ્યારે ઘોડાઓ થાકી જતા હતા, ભગવાન ઘોડાઓને શાંતિ શ્રમ થતો હતો, એમને વિશ્રાંતિ માટે ભગવાન જરૂર પડી ત્યાં આરામ કરતા હતા, અટકી પડતા. એટલું જ નહીં, ભગવાન ભલે આ પ્રકારથી પ્રવાસ કરી રહ્યા હતા, પણ એમનો નિત્ય નિયમ ચૂકતા નતા. તત્ર એતદ્ હરિઃ પ્રત્યુદાહરણ કાયમ ભેજે દિશા પશ્ચાત. જ્યાં જ્યાં સંત પડી જાય ત્યાં અટકી રહેતા હતા. ત્યાં આગળ અટકીને જળાશયમાં સ્નાન કરવું, સંધ્યા વંદના કરવી, સવારે ઉઠીને પાછી સંધ્યા વંદના કરીને ભગવાન પ્રયાણ કરતા હતા. આ પ્રકારથી ભગવાન આગળ વધ્યા. પણ એમની નિત્યચર્યા જે ભલે સાક્ષાત ભગવાન છે, પણ ક્ષત્રિય શરીર ધારણ કર્યું છે, તો એમની દિનચર્યામાં ક્યારેય કોઈ પ્રકારે વાંધો આવ્યો નથી. આપણે મિત્ર આવે ને તો સંધ્યાવનના માળા બાજુએ રહી જાય. તો ભગવાન શું કરતા? નિત્ય સંધ્યાવનના કરતા. સમજ, ભગવાન પર ઉપકાર કરવા માટે આ સંધ્યાવનના કે માળા કે જપ તપ નથી. શાના માટે? આપણા માટે. આપણે તો બે માળા કરીએ તો જાણે ભગવાન પર કેવો ઉપકાર કરી નાખે. ભગવાનના દર્શન કરવા જઈએ ત્યારે આપણા મનમાં તો શું ભાવ હોય? હા, હું ગયો દર્શન કરવા. ઈશ્વરની કૃપાથી ઈશ્વરના દર્શન થાય. હું વારંવાર વસ્તુ કહું છું, ઈશ્વરના અનુગ્રહથી ઈશ્વરનું ચિંતન થાય. ઈશ્વરના અનુગ્રહથી સુખ અને શાંતિ મળે. હું કરું એ જ અજ્ઞાન થાય. સગતનો ભાર રે શ્વાન. ક્યાં હું કરું ને? આપણી નિત્ય પ્રાર્થના, આપણી નિત્ય પૂજા પાઠ આ બધું કોના માટે છે? આપણા. ઈશ્વરને કોઈ જરૂર નથી. ઈશ્વરને તમારી પ્રશંસાની જરૂર નથી. અને ઈશ્વરની આપણે શું પ્રશંસા કરીએ? આગળ આવશે. તો નાનું બાળક હોય, એના પિતાજી ઉદ્યોગપતિ છે, તો એના ઉદ્યોગપતિ પિતાજીના એ પ્રશંસા શું કરશે? બાળક મને કહે. અને જે પ્રશંસા કરશે એ ખરેખર એને અનુરૂપ હશે. ધારો કે એના પપ્પા એમ કે લે હોન્ડા સિટીની તને ચાવી આપું, અને એનું કિંમત હશે? એને શું સમજાશે? મને જો વિચાર. એમ સંપૂર્ણ ત્રૈલોક્ય સ્વામી છે, બ્રહ્માંડ નાયક છે, એની આપણે પ્રશંસા. શું પ્રશંસા આપણે કરવાની? આપણી પહોંચની બહારની વસ્તુ છે આ સમય. ભગવાનની આપણે કઈ પ્રશંસા કરીએ? ભગવાનને આપણે કયા વખાણ કરીએ? ભગવાનને કઈ સ્તુતિ કરીએ? ગમે એટલી સ્તુતિ કરીએ, આપણી સ્તુતિ ઈશ્વરના ઐશ્વર્યની સામે ટૂંકી પડે. આ સમજ. ઈશ્વરનું અનંત ઐશ્વર્ય છે, અનંત કલ્યાણ ગુણ ભગવાન છે. એ અનંત ગુણના સ્વામી પરમાત્માને આપણે પ્રશંસા કરીએ. કોના માટે? ભગવાન માટે નથી. લોકો ભલે કહેતા હોય ખુશામત તો ખુદા કો ભી પસંદ, એ લોકો કહેતા હશે. આ સમજો, આપણા માટે નહીં. આ સમજો, આપણા કલ્યાણ માટે. પણ ભગવાન શું કરવું પડે? પોતાનું દ્રષ્ટાંત પૂરું પાડવા માટે ભગવાન પણ શું કરી રહ્યા છે? નિત્ય પૂજા સંધ્યા વંદના કરે છે. પ્રવાસ દરમિયાન પણ ભગવાન શું કરી રહ્યા છે? આ સંધ્યા વંદના કરી રહ્યા છે. આમ સૂતજી શૌનકજીને કહે છે કે ભગવાન અવતાર ધારણ કર્યો તો દરેક ધર્મનું પાલન યોગ્ય પ્રકારથી કરી રહ્યા. આ પ્રકારથી 10મો અધ્યાય પૂરો થયો. હવે 11મો અધ્યાય. ભગવાન દ્વારિકામાં પ્રવેશી રહ્યા છે. આનર્તાંત ઉપવ્રજ્ય સૌવૃદ્ધાન જનપદાન સ્વકાન દગ્મોદરવરમ તેષામ વિષાદન સમયન ઇવ. ભગવાન જ્યાં દ્વારિકામાં પ્રવેશતા હતા, એ પ્રવેશતા પહેલા ભગવાને શું કર્યું? કે પોતાનો પાંચજન્ય શંખ લઈને બધા શંખ વગાડ્યો. ભગવાન
કેમ કે આ શંખના ધ્વનિથી દ્વારિકાવાસીઓના હૃદયમાં જે શોક પડેલો છે એને શમયન શાંત કરવા માટે ભગવાને આ શંખ વગાડ્યો. પણ આ ભગવાન જ્યારે હાથમાં શંખ લઈને વગાડી રહ્યા હતા અને બહુ સુંદર સૂતજી વર્ણન કરે કે ભગવાનના હાથ કોમળ છે, લાલ કમળના પાન સમાન કોમળ ભગવાનના હાથ છે. અને એમાં ભગવાને આ પાંચજન્ય શંખ પકડ્યો છે. તો શંખ કેવો છે? શંખ તો રંગથી સફેદ શ્વેત હોય, પણ ભગવાનના જે લાલ કોમળ હાથ હતા એ પેલા ચળકતા સફેદ શંખમાં પ્રતિબિંબિત થતા હતા. તો શંખ પણ કેવો દેખાતો હતો? એ લાલ રંગનો દેખાતો. એટલે બહુ સુંદર છે. સૌચ્ચકાશે ધવલ ઉદર દર. આ શંખ તો ધવલ છે, સફેદ રંગનો છે. ઉરુક્રમસ્ય અધર સોણ સોણી. આ ભગવાનના હાથ પણ લાલ રંગના છે. એટલું જ નહીં, એ ભગવાનના અધર જે છે એ પણ કેવા છે? શોણિત. અને એ ભગવાનના મુખ પાસે આવ્યો. દધ્યમાયમાન કરકુંજ સંકુતે. આ બે હાથમાં ભગવાને શંખ પકડ્યો છે. ભગવાનના હાથ, ભગવાનના ઓષ્ઠ જે છે એ રક્તથી લાલ છે. તો આ શંખ પણ કેવો દેખાયો? યથાબ્જ ખંડે કલહંસ ઉત્સવન. જેવી રીતે અબ્જ ખંડે તળાવમાં પેલું લાલ કમળ ખીલ્યું હોય અને કેવું સુંદર લાલ કમળ દેખાય. એનો શંખ ભલે સફેદ હતો, પણ ભગવાનના હાથમાં ભગવાનના હોઠને કારણે આ લાલ કમળ સમાન આ શંખ દેખાઈ રહ્યો હતો. આમ ભગવાનની અદભુત લીલા થઈ. તમોપસૃત્ય નિનદમ જગત ભય ભયાવહમ. આ પ્રકારથી ભગવાને જ્યારે શંખ ફૂક્યો તો શંખના ધ્વનિથી આ સંસારનો ભય પણ શું થઈ ગયો? ભયભીત થઈ ગયો. પ્રત્યુદ્યુઃ પ્રજાઃ સર્વાઃ ભર્તૃદર્શન લાલસાઃ. અને સંપૂર્ણ દ્વારિકાની પ્રજા પણ આ પોતાના ભર્તૃ, પોતાના નાથના દર્શન કરવા માટે દર્શનની લાલસા એ લોકોના મનમાં જાગી ગઈ. તત્ર ઉપનીત બલયો રવે હે દીપમ ઇવ આદૃતાઃ આત્મારામં પૂર્ણ કામમ નિજલાભેન નિત્યદા. આ પરમાત્મા તો કોણ છે? સૂતજી કહે છે આત્મારામ. ભગવાન કોણ છે? આત્મા, પોતાનામાં જ રમણ કરનારા છે. અન્ય કોઈની અમને ઈચ્છા જરૂર છે. પૂર્ણ કામમ નિજલાભેન. પોતાના જ લાભથી એ પૂર્ણ કામ છે. પરમાત્મા કોણ છે? પૂર્ણ કામ. નાનવાપ્તમ વાપ્તવ્યમ ત્રિષુ લોકેષુ કિંચન. અર્જુન, આ જગતમાં મારી પાસે અપ્રાપ્ત કોઈ વસ્તુ નથી. પૂર્ણ કામ પરમાત્મા છે. આવા પૂર્ણ કામ નિત્યદા, પૂર્ણ કામ જે પરમાત્મા છે. આદૃતા, એમનું સ્વાગત કરવા માટે આ દ્વારિકાના લોકો એમનું શું કરી રહ્યા છે? સ્વાગત કરી રહ્યા છે, દીપદાન કરી રહ્યા છે, અનેક પ્રકારની ભેટ આપી રહ્યા છે. એના માટે ઉપમા આપતા કહે છે કે જેમ સૂર્ય જે છે સ્વપ્રકાશ છે, પણ સૂર્યની પણ જ્યારે પૂજા કરવી હોય તો હાથમાં દીવો લઈને સૂર્યની સામે ધરીએ, એમ પૂર્ણ કામ પરમાત્માની સામે અનેક પ્રકારની વસ્તુઓ ભેટ રૂપે આ દ્વારિકાવાસીઓ ધરી રહ્યા હતા. ભગવાન સ્વયં તો કોણ છે? નિજ લાભે પૂર્ણ કામ. છતાં પણ જેમ સૂર્યને દીવો બતાવીએ એમ આ દ્વારિકાવાસીઓ ભગવાનને કોઈક ને કંઈક ભેટ ધરાવતા હતા. જ્યાં સમજો મંદિરમાં છે ને ખાલી હાથે નહીં જોવાનું. રિક્ત પાણીર ન પશ્ય. રાજા ગુરુ દૈવત. રાજા પાસે જઈએ, ગુરુ પાસે જઈએ, દેવતા કે મંદિરે જઈએ, ખાલી હાથે નહીં. આપણે બાપુ આમ હાથ હલાવતા પહોંચી જાય ને. અને આપણને બહાર બેઠેલા છે ને, આ તમને ધંધો કરવા, એ ધંધો કરવા વાળા નથી. આ તમે એ ત્યાં એટલા માટે બેઠો છે કે તમે એની પાસે ફૂલ લો અને ભગવાન પાસે જાઓ. તમે ખાલી હાથે નહીં જાઓ, એટલે એ ત્યાં બેઠો છે. પણ આપણી બુદ્ધિ તો શું છે? જે ધંધો કરવો.
ભગવાન પાસે જઈ દર્શન કરીએ તો પછી શું કરો? કઈ ભેટ ભગવાનને ધરાવે? સમજ? શંકર ભગવાન મંદિરમાં ગયા, પાણી લઈને જઈએ, દૂધ લઈને જઈએ, કાળા તલ લઈને જઈએ, ભગવાનને ચઢાવ્યા. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પાસે ગયા, સાકર લઈને જઈએ, માખણ લઈને જઈએ. આમ દ્વારિકાવાસીઓને ખબર છે આ અમારો નાથ છે, આ વિશ્વનાથ છે, પણ જયારે આવી રહ્યો છે દ્વારિકા તો શું છે? રિક્ત પાણીર ન પચશે. સમજો, એમને માટે તો શ્રી કૃષ્ણ કોણ છે? ભગવાન પણ એ જ છે, ગુરુ પણ એ જ છે, અને રાજા પણ એ જ છે. એટલે શુદ્ધિ કે છે એ ભગવાનનું સ્વાગત પણ શું છે? ખાલી હાથે નહીં કર્યું. જેમની પાસે જે પણ કઈ હતું આ સર્વ ભેટ રૂપે બધાએ ધરી દીધું. એટલું જ નહીં, પ્રીત્યુત ફુલ્લ મુખાહ પ્રોચુઃ હર્ષગદગદય ગીરા પિતરમ સર્વ સુહૃદમ કિવતારમ ઇવ અર્ભકાહ. જેમ બાળક ગદગદ વાણીથી પોતાના પિતાજી સાથે વાતો કરે, એમાં દ્વારિકાવાસીઓ પોતાના શ્રી કૃષ્ણ સાથે ગદગદ વાણીથી વાતો કરવા લાગ્યા. નતાસ્મતે નાથ સદા શ્રીપંકજમ. એ ભગવાન, હવે જવાનું ભગવાન આપણી સામે આવ્યા તો પહેલા તો શું કરવાનું? નતાસ્મતે, હે ભગવાન અમે તમને પ્રણામ કરીએ છીએ, નમસ્કાર છે. ભગવાન પાસે જાય તો માથું નમાવવાનું. પેલો ઉભો પેલા તાળના ઝાડની જેમ જ ઉભો હોય. જા તમે મંદિરમાં જઈ શું કરવાનું? વાંકા વળીને પગે લાગવાનું, ભગવાન પ્રણામ કરવાનું. આપણે એ કરવાની શરમ સજા છે. ભગવાનને પ્રણામ કરવામાં કોઈ શરમ નહીં. આ સમજો, નતાસ્મતે નાથ, હે નાથ અમે સૌ તમને નમસ્કાર કરીએ છીએ. એટલું જ નહીં, આ તમારા ચરણારવિંદમાં અમારો અહંકાર અમે સમર્પિત કરીએ છીએ. વિરંચ્ય વૈરચ્ય સુરેન્દ્ર વંદિતમ. તમે કોણ છો? તમારા ચરણ કમલમાં અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ. બ્રહ્માજી, શંકર, ઇન્દ્ર આ સર્વ તમારા ચરણમાં વંદના કરતા હોય છે. પરાયણમ ક્ષેમમિહ ઈચ્છતામ પરમ નિયસ્ય કાલ પ્રભવેત પરઃ પ્રભુઃ. હે ભગવાન, આપ સર્વનું કલ્યાણ કરનારા છો. સર્વનું કલ્યાણ, સર્વનો આશ્રય તમે છો. અને તમારું શરણ જે લે છે સમર્થ કાળ પણ એનો વાળ વાંકો કરી શકે નહીં. તમારા ચરણે જે છે એને કોઈ પ્રકારથી કોઈ દુઃખ ભગવાન હોતું નથી. કેમ? ભવાયન તત્વમ ભવ વિશ્વભાવન. હે વિશ્વભાવન, હે વિશ્વનું કલ્યાણ કરનાર આપ કોણ છો? દ્વારિકા વાળા શું કહે છે? ત્વમેવ માતા સુહૃત્પતિ પિતા. અમારા માતા તમે છો, અમારા પિતા તમે છો, અમારા પતિ તમે છો, અમારા મિત્ર પણ તમે છો. ત્વમ સદગુરુ નઃ પરમમ. અમારા પરમ સદગુરુ પણ ભગવાન તમે જ છો. તદૈવતમ. અમારા ભગવાન પણ તમે જ છો. યસ્ય નૃત્ય વૃત્તિનો બભૂવમેવ. હે ભગવાન, આ તમારા ચરણે અમે બધા છીએ. અમારા સર્વનું તમે કલ્યાણ કરનાર. જા હંમેશા ઈશ્વર પ્રત્યે આ ભાવ રહેવો જોઈએ. ભગવાન મારું કલ્યાણ કરનાર. કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય, કોઈ પણ પ્રસંગ હોય, ભગવાન શું કરી રહ્યા છે? મારું કલ્યાણ કરે. હે પરમાત્મા, તમે સર્વનું કલ્યાણ કરનારા છો. અહો સનાથા ભગવતાત્મય દ્વયમ. હે ભગવાન, આજે અમે ફરીથી સનાથ બની ગયા. તમે દ્વારિકા આવ્યા, અમે ગદગદ થઈ ગયા તમને જોઈને. હવે અમને શાંતિ થઈ ગઈ. પ્રવિષ્ટ્ય પ્રાણામપી દૂરદર્શનમ. સ્વર્ગવાસીઓ માટે પણ દૂરદર્શનમ. તમારા દર્શન દુર્લભ છે. પ્રેમ સ્મિત સિદ્ધ નિરીક્ષણાનનમ પશ્ચેમ રૂપમ તવ સર્વ સૌભગમ. સર્વ પ્રકારના સૌભાગ્ય પ્રદાન કરનાર આપનું રૂપ છે. ત્રિભુવન સુંદર પરમાત્મા તમે છો. સર્વ સૌંદર્યને સાર સ્વરૂપ ભગવાન તમે છો. આ તમારું સ્મિત પણ જે છે એ અમારા ચિત્તનો મનોહર છે, અમારા ચિત્તને હણી લેનારું છે. દેવતાઓને પણ દુર્લભ એવું તમારું રૂપ આજે અમે દર્શન કરી રહ્યા છે. અમે ભાગ્યશાળી છીએ. અર્હી અભ્યુક્ષા સ્વસારંભો ભવાન. હે કમલનયન ભગવાન, કુરુમ મધુર વાસ સુહૃદ દિદૃક્ષયા તત્રાબ્દ કોટી પ્રતિમક્ષણ ભવે.
કે ભગવાન જ્યારે તમે હસ્તિનાપુરમાં હતા, મથુરા ગયા હતા, અમારા માટે એક ક્ષણ પણ કેવી બની ગઈ હતી, કોટિ પ્રતિમા. આ એક ક્ષણ અમારા માટે કોટિ કોટિ યુગ સમાન હતી. રવિના ક્ષણો ઈવ. એ ભગવાન જેમ આંખને દર્શન કરવા હોય તો સૂર્યની જરૂર પડે, સૂર્ય વિના જેમ આંખ જેમ થઈ જાય, એમ તમારા વિના અમે પણ દુઃખી હતા ભગવાન. હવે તમે આવી ગયા, અમે બહુ પ્રસન્ન છીએ. ઇતિ ચ ઉદરિતા વાચઃ પ્રજાનાં ભક્તવત્સલઃ શૃણ્વન્નઃ. આ ભગવાને ભક્તવત્સલ ભગવાને જ્યારે આ પોતાની પ્રજાની આ વાણી સાંભળી, અનુગ્રહમ દૃષ્ટ્ય વિતવન પ્રાગશત પૂરીમ, કૃપામય દ્રષ્ટિ કરીને ભગવાન દ્વારિકામાં પ્રવેશ્યા. જ્યાં ભગવાન આ પ્રકારની દ્વારિકામાં આવ્યા, મધુભ ભોજ દશારહ કુકુરાંધ કૃષ્ણ વૃષ્ણિભિઃ. જેવી રીતે નાગ દેવતા પાતાળ લોકની રક્ષા કરે છે, એ જ પ્રકારથી હે ભગવાન તમે આ દ્વારિકાની રક્ષા કરી રહ્યા છો. અને તમારું બળ પણ કેવું છે, મધુ ભોજ દશારહ અર્હ કુકુર અંધક વૃષ્ણિવંશી યાદવો. આ જે બધા જે છે આનો આ બધાની જે તુલના છે, એ લોકોની પરાક્રમની જે તુલના છે કોઈની સાથે કરી શકાય એમ નથી. એવા ભગવાન અમે હવે સુરક્ષિત છે. તમે દ્વારિકામાં ભગવાન આવી ગયા છો, અને તમારા આવવાથી ભગવાન શું થયું, સર્વ ઋતુ સર્વ ઉદ્ભવ પુણ્ય વૃક્ષ લતાશ્રમૈ યુદ્ધાન. જે નગરી કેવી હોવી, આ દ્વારિકા નગરીનું વર્ણન છે. એક નગરી કેવી હોવી જોઈએ, નગરીમાં વૃક્ષ હોવા જોઈએ, લતા હોવી જોઈએ, તળાવ હોવું જોઈએ. આજકાલ તળાવ પૂરીને શું કરવામાં આવે, લોકો ધનના લોભથી તળાવ પણ શું કરી રહ્યા છે. તળાવ એક નગરી માટે આવશ્યક વસ્તુ છે. નગરીને મધ્યમાં શું હોવું જોઈએ, તળાવ હોવું જોઈએ. તળાવ હોવા જોઈએ. ઉદ્યાન ઉપવન આરામૈ વૃત્ત પદ્માકર શ્રિયમ. વચ્ચે વચ્ચે કમળયુક્ત સરોવર પણ છે. આ નગરી તો જ કહેવાય. આપણે જે બનાવીએ એટલે સિમેન્ટના જંગલ કહેવાય. જ્યાં ઉદ્યાન નથી, જ્યાં બાગ નથી, બગીચો નથી, ઉપવન નથી. જ્યારે ભલે આપણો શહેરનો વિસ્તાર થાય, વિસ્તારને આપણે કોઈ વિરોધ નથી, પણ વિસ્તાર કરતી વખતે કેટલીક જમીન શું કરવી જોઈએ. આ હોય તો છે, આપણે ત્યાં પેપર પર બધું જ છે. આ સમજ જમીન એને રિઝર્વ કરેલી કહેવાય. સરકારી જમીન શું રાખી હોય, એ જમીન રાખી હોય, અને એ જમીન શાના માટે હોય કે આવી રીતે કોઈ સ્વિમિંગ પુલ બનાવીએ, બાગ બનાવવામાં આવે, તળાવ બનાવવામાં આવે. પણ એ જમીન બધી શું થતી હોય છે. એટલે દ્વારિકાનું વર્ણન કરે કે દ્વારિકામાં અનેક પ્રકારની પુષ્પ વાટિકાઓ હતી, બાગ હતો, બગીચા હતા, ઉપવન હતા, તળાવ હતા. અને તળાવ પણ કેવા હતા, કમલયુક્ત તળાવ હતા. ગોપુર દ્વાર માર્ગેષુ. એટલું જ નહીં, આ મહેલના જે દરવાજાઓ આ બધા જે હતા, આ બધા પર શું કરો, કૌતુક તોરણા. અનેક પ્રકારના લોકોએ શું કર્યું, માર્ગને પણ શણગારી દીધો, તળાવને શણગાર્યા. દરેકના દ્વાર પણ શું થઈ ગયા હતા, શણગારવામાં આવ્યા હતા. આજે આપણો ભગવાન આવ્યો છે તો બધું શું કરી દીધું, ઉત્સાહ પ્રગટ કરવાનો હોય. જેમ દયા પ્રગટ થવી છે, આનંદ પણ શું થવો જોઈએ, આનંદ પ્રગટ થવો જોઈએ. અને એ આનંદ પ્રગટ કરવા માટે શું કર્યું, એમ આ બધું તોરણ લગાવી દીધા. ચિત્ર ધ્વજ પતાકા અગ્રહી અંત, આગળથી અંત સુધી ચારે બાજુ શું કર્યું, ધ્વજ પતાકા લગાવી દીધા. પ્રતિહતા તપા અનેક પ્રકારથી. અને આ બધા શણગારથી દ્વારિકાની શોભા પણ એવી વધી ગઈ. સમાર્જિત મહામાર્ગ. આ રસ્તો પણ ભગવાન માટે શું કરી દીધો, સાફ કરી દીધો. માર્ગ રક્ષાપણ કચ ત્વરામ. જલ્દી જલ્દી બધા માર્ગમાંથી જે પણ કંઈ કાકરા ને બધું હતું એ સાફ કરી નાખ્યું. અને એટલું જ નહીં, પિત્તમ ગંધ જલૈહિ. સુગંધી જળથી માર્ગને પણ શું કર્યું, સુગંધી જળ છાંટવામાં આવ્યું.
ફૂલ પુષ્પ અક્ષતા અંકુરૈથી, એટલું જ નહીં માર્ગમાં પણ ભગવાનના પગને દુઃખ ન થાય એટલે ફૂલની પાંદડીઓ ત્યાં પાથરી દીધી. દ્વારી દ્વારી ગૃહાણામ દધી અક્ષત ફલે ઇક્ષુભિ, દરેક દ્વાર પર પણ શું કરવામાં આવ્યું? ફૂલનો હાર લગાવવામાં આવ્યો. ઈક્ષુ જાતનો, બારણા પર શેરડી લગાવવામાં. આપણે ત્યાં કેળ લગાવીએ, દક્ષિણમાં જાઓ તો ત્યાં શેરડી લગાવો. સુકમ કહેવાય. તો કે દરેક દ્વાર, દરેક બારણા પર શું હતું? ફૂલ હતો, અક્ષત હતો, ચોખા ત્યાં આગળ વેરવામાં આવ્યા હતા ભગવાન માટે. અને દ્વાર પર પેલી શેરડી લગાવી હતી. અલંકૃતામ પૂર્ણ કુંભૈ, પૂર્ણ કુંભથી દરેક જણા અલંકૃત, સાદો પૂર્ણ કુંભ ને એ પૂર્ણ કુંભને પણ શણગારવામાં આવ્યો હતો. દરેક જણ હાથમાં પૂર્ણ કુંભ લઈને બલિભિ ધૂપ દીપક, ધૂપ દીપ અને પૂર્ણ કુંભ લઈને દરેક જણ પોતાના દ્વાર પર આવીને ઉભા રહી ગયા. ભગવાનનું સ્વાગત કરવા લાગ્યા. નિશમ્ય પ્રેષ્ઠ્યમાનંદમ વસુદેવ મહામનઃ, એટલું જ નહીં ઉદાર શિરોમણી વસુદેવ, અક્રૂર ઉગ્રસેન, અદ્ભુત પરાક્રમ કરનારા, રામશ્ચ અદ્ભુત વિક્રમ, પ્રદ્યુમ્નશ્ચ, આ બધા ભગવાનને સામે આ ભગવાન આવી રહ્યા છે જ્યારે ખબર પડી, બધાના મનમાં આનંદ છવાઈ ગયો. પ્રહર્ષ ગોચ્છ શીતશયા, જે પણ કોઈ સૂઈ ગયું તું, કોઈ બેઠું તું, કોઈ ભોજન કરતું તું, બધા કામ છોડીને શું કર્યું? ભગવાન આવ્યા, દ્વારકાનાથ આવ્યો છે. બધા પોતપોતાના કામ છોડીને ભગવાનનું સ્વાગત કરવા દોડી ગયા. બધાને આનંદ થઈ ગયો. વારેણેન્દ્ર પુરસ્કૃત્ય બ્રાહ્મણૈ સુમંગલૈ, એટલું જ ને ગજરાજને તૈયાર કર્યો. ગજરાજને આગળ કરીને બ્રાહ્મણોએ સ્વસ્તિ વાચન કરીને ભગવાનનું સ્વાગત કર્યું. શંખ સૂર્ય નિનાદેન બ્રહ્મઘોષેન ચાદૃતા, ભગવાનનું સ્વાગત કેવી રીતે કર્યું? સ્વાગત કરે ને પ્રેમથી કર્યું તો પ્રેમથી કરો. પૂર્ણ કુંભથી સ્વાગત કર્યું. આગળ હાથીને રાખ્યો. બ્રહ્મ વાક્ય બોલતા હતા. બ્રહ્મ વેદ ઘોષ કરવામાં આવ્યો. અનેક પ્રકારથી શંખ વગાડવામાં આવ્યા. પ્રત્યેક જગ્મુહુ રસૈ રુષ્ટાઃ પ્રણયાગત સાધ્વસાઃ, વેદ ધ્વનિથી હર્ષથી ભગવાનના રથ પર ભગવાન જે સવાર થયા હતા આદરપૂર્વક ભગવાનને આગળ કર્યા. વાર મુખ્યા સતશહજાનૈ, એટલું જ નહીં આ ભગવાનના દર્શન માટે અનેક સ્ત્રીઓ પણ આગળ આવી ગઈ. ભગવાને પોતપોતાને જ્યારે ભગવાનના દર્શન કરતી, આ બહુ સુંદર ચર્ચા કે બગડી આ વાળની એમ લટ આંખ સામે આવતી હતી કે આ લટ એમને દુશ્મન જેવી લાગી છે કે ભગવાનના દર્શનમાં વિઘ્ન કરતી હતી. બધા ભગવાનના દર્શન કરવા માટે લાલાયિત થઈ ગયા. નટન તર્ક ગંધર્વા, એટલું જ નહીં ભગવાને પાલકી પર બેસાડ્યા અને ભગવાને આગળ લઈ ગયા. આ પ્રકારથી અને એટલો બધો લોકોમાં આનંદ થઈ ગયો. નટ નર્તક ગંધર્વ સૂતમ આગંધી ગાયંતી ચ ઉત્તમ શ્લોક ચરિતા અદ્ભુતાની ચ. ફક્ત બ્રાહ્મણો જ વેદ ઘોષ કરતા નતા, નર્તકીઓ નાચી રહી હતી, નટ નાચી રહ્યો હતો. પોતપોતાની રીતે ભગવાનની પ્રશંસા દરેક જણ કરી રહ્યા હતા. ભગવાન સત્રબંધુના પૌરાણામ અનુવર્તિના, પણ ભગવાન આ પ્રકારથી ગયા. જો ભગવાને શું કર્યું? આમ આપણું તો કોઈ બે શબ્દોથી સ્વાગત કરે ને તો આપણો તો એવો અહંકાર આવી જાય બાપુ, પૂછવાનું જ નહીં પડે. પણ ભગવાનને જો આટલું સરસ પ્રકારથી ભગવાનનું સ્વાગત કર્યું, પણ ભગવાને શું કર્યું? યથા યોગ્ય દરેક મનુષ્ય સાથે ભગવાને વાત કરી, સ્પર્શ કર્યો, વડીલોને પ્રણામ કર્યા. સહજ હતા, જે પોતાના સમ આયુષ્ય વાળા હતા એ લોકોને આલિંગન આપ્યું. સેવકોને પણ સ્પર્શ કર્યો. આમ બધાને શું કર્યું? બધાની સાથે ભગવાને વાતો કરી. માન મદાદ સર્વને માન આપ્યું. સેવકોને પણ એટલું જ માન આપ્યું, વડીલોને પણ એટલું જ માન આપ્યું. યથાવિધિ ઉપસંગમ સર્વેશા, કોઈને બાકી નહીં રાખ્યા. બધાની સાથે ભગવાને વાતો કરી. જે પ્રકારથી અનુરૂપ હતું એ પ્રકારથી પ્રભવિભાવાત,
જે વડીલ હતા એ બધાને શિર નમાવીને ઝૂકીને પ્રણામ કર્યા, કોઈને સ્પર્શ કર્યો, કોઈને વાણીથી અભિવાદન કર્યું, કોઈને હૃદયે લગાવી દીધા, કોઈની સાથે હાથ મેળવ્યો, કોઈની સાથે સ્મિત કર્યું, પ્રેમ ભરી દ્રષ્ટિ કોઈની સામે કરી. આમ ભગવાને દરેકની ઈચ્છાને અનુરૂપ ચાંડાલથી માંડીને માતા પિતા સહિત બધાનું ભગવાને શું કર્યું? અભિવાદન કર્યું, પ્રેમથી ભગવાને આલિંગન કર્યું ગુરુજન પાસે. પણ પહેલા ગયા કોની માં? સ્વયં જે ગુરુ વિપ્રહિ સદા રહે. પહેલા ક્યાં ગયા? ગુરુ પાસે. ગુરુ પાસે ગયા, એમને આશીર્વાદ લીધા. બ્રાહ્મણોની પાસે ગયા, વૃદ્ધો પાસે પહેલા ગયા. કોઈ પણ ઘરમાં જઈએ તો પહેલા વૃદ્ધ હોય તો વૃદ્ધને શું કરી આવે? અભિવાદન કરી. હવે બેહી રહ્યા ને આપણી જે ભાવના છે નહીં, ગુરુ પાસે ગયા, બ્રાહ્મણ પાસે ગયા અને ઘરના વૃદ્ધો પાસે ભગવાન પહેલા ગયા. અને ત્યાં જઈને શું કર્યું? આ બધાની પાસે આશીર્વાદ ભગવાને લીધા, બધાને પ્રણામ કર્યા. આ પ્રકારથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારિકા નગરીમાં પ્રવેશ્યા. આગળ શું થયું? કાલ. ઓમ સ્વસ્તિ પ્રજાભ્ય પરિપાલયન્તા ન્યાયેન માર્ગેણ મહિં મહિષાઃ ગોબ્રાહ્મણેભ્યઃ શુભમસ્તુ નિત્યં લોકા સમસ્તા સુખિનો ભવन्तુ કાલે વર્ષતુ પર્જન્યઃ પૃથ્વી સસ્ય શાલિની દેશોऽયં ક્ષોભરહિતઃ બ્રાહ્મણા સन्तુ નિર્ભયાઃ ઓમ સર્વેષાં સ્વસ્તિર્ભવતુ સર્વેષાં શાન્તિર્ભવતુ સર્વેષાં પૂર્ણં ભવતુ સર્વેષાં મંગળં ભવતુ સર્વે ભવन्तુ સુખિનઃ સર્વે સन्तુ નિરામયાઃ સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तુ મા કશ્ચિत् દુઃખભાગ્ ભવેत् અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા